آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کے حاضر خدمت ہے، جو امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی سے نشر کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد یقیناً آپ کے لیے واضح ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ مومنین کرام کو جو دنیا کے کسی بھی منطقے میں مقیم ہیں، چاہے وہ شہر میں ہیں، دیہات میں ہیں، ان کی آوازوں کو شہر مقدس کربلا تک پہنچایا جا سکے، اور تاکہ سلام عقیدت پیش کرے اور توسلات جو کرنا چاہتے ہیں اس اعتبار سے بھی بارگاہ حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنے توسلات اور اپنے عقائد کو اور عرض ادب کو، تعظیم و تکریم کو بارگاہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں پہنچا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مومنین صاحب استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہے، اگر وہ راہ خداوندی میں کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے بھی ایک موقع فراہم کیا جا سکے، چونکہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی جو کہ ایک عوامی ادارہ ہے، اس ادارے کو بھی یقیناً ڈونیشن اور مالی معاونت کی ضرورت ہے، اور اس طرف سے اگر مومنین بھی اس حوالے سے مالی معاونت کرنا چاہیں تو اس کے لیے گویا کہ ایک رستہ ہموار رہے، اور جو ان کا پیسہ ہے، ان کا مال ہے، وہ صحیح جگہ پر خرچ ہو سکے۔ اس حوالے سے بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی خدمت میں اس پیغام کو پہنچایا جا سکے، لیکن ظاہر ہے کہ اصل جو مقصد ہے وہ زیارت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یعنی راہ دور سے زواری۔ اس پروگرام کا ٹائٹل یہی ہے کہ راہ دور سے اگر کوئی مومن مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کا زوار بننا چاہے تو ان کی آواز کو ہم شہر مقدس کربلا تک پہنچائے، البتہ کہ یہ بات بالکل واضح اور آشکار ہے کہ قطعی طور پر ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا ٹیلی فون کے ذریعے سے یا وائبر کے ذریعے سے یا کسی اور انٹرنیٹی ایپ کے ذریعے سے ہی انسان زوار بن سکتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ زواری تو انسان بغیر ان چیزوں کے بھی کر سکتا ہے۔ راہ سید الشہداء کی طرف متوجہ ہو کر، شہر مقدس کربلا کی طرف متوجہ ہو کر، اگر کوئی شخص اس انداز سے اپنی عقیدت کے ساتھ سلام ادب پیش کرے تو یقیناً وہ شخص زوار بن جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے، جیسے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اگر نماز تو انسان کہیں پر بھی پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ مزید خضوع خشوع اور اس آمادگی کے ساتھ جیسے مساجد وغیرہ یا مصلی بچا کے اس میں آپ نماز پڑھیں گے تو یقیناً اجر و ثواب بھی زیادہ ہے اور ایک اہتمام بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال ہماری کوشش ہے۔ محمد آصف صاحب قصور سے آج کے ہمارے پہلے کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی، آپ آواز سماعت فرما سکتے ہیں؟ جی سر، میں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس وقت آپ کی آواز قصور سے شہر مقدس کربلا تک پہنچ رہی ہے، اور ماشاءاللہ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر مومنین کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور غالباً آپ
स्पॉन्सर भी कर चुके हैं, नज़र भी मेरे ख्याल में कर चुके हैं, ठीक है? जी 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश कीजिए, और अगर कोई आपकी दिली दुआएं हैं वो भी आप बयान कर दें। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माशाल्लाह। मैं अगर आप चाहें तो मैं आपकी तरफ से ज़ियारत पढ़ लेता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ दोहराने की कोशिश करें। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ गो है कि अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला मकबूल फरमाए, बीमारों को शफायाबी नसीब फरमाए, रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, और करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। आसिफ साहब, मैं आज ये कर रहा था कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन किराम कॉल करते हैं और नज़र करते हैं अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, तो इंशाल्लाह आप भी इसमें हस्ब तौफीक जितना कर सकते हैं शामिल होना चाहेंगे? जी लाजमी होना चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाज्जिल फरजहु। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी इस खुलूस को कबूल फरमाए। और मैं एक अर्ज़ और करूँ कि करबला के शुहदा में से या 12 अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम में से किसी एक हस्ती का नाम ले लीजिए, ताकि उसके साथ आपकी जो नज़र है उसकी एक रब्त बन सके और इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल हो सके। किस शख्सियत के साथ आप ज़्यादा मानूस है उनका नाम ले लीजिए। किसका नाम लेना चाहेंगे आप? वैसे तो सारे इमाम माशाल्लाह सुभान अल्लाह नबी जी जी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। मौला आपको सलामत रखे, दुआ गो है आपके लिए, और मौला आपकी तौफीकात खैर में मज़ीद इजाफ़ा करें। और आपसे जी जी फरमाएं। मेरी अर्ज रखिएगा, इमाम पाक के आगे रिक्वेस्ट रखिएगा सरकार मौला इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम के आगे कि मेरा छोटा भाई आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, कि मौला उनको सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी घर खैर सलामत से आए। इलाही आमीन इलाही आमीन इलाही आमीन। खुसूसी तौर पे जी जी मोहम्मद आसिफ साहब और जितने भी हमारे मोमिनीन इस वक्त हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, चूँकि टीवी प्रोग्राम है, ज़ाहिर है माशाल्लाह हमारे काफ़ी सारे नाज़रीन हैं, उन सब से दुआ गो है कि मोहम्मद आसिफ साहब के भाई जो कि इस वक्त सीरियस हालत में है, उनके लिए दुआ करें कि मौला उनको जल्द अज जल्द शफायाबी नसीब फरमाए और जल्द अज जल्द अपने घर वालों की तरफ लौट जाए सही सलामत इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला आपको सलामत रखे। दुआ गो है इंशाअल्लाह करबला मोहल्ला में। और आपसे गुजारिश ये है कि हमारा नंबर आपके मोबाइल में है, हमारे दीगर नंबर्स भी है, वो भी इंशाअल्लाह आपको सेंड कर देंगे। आप अपने अजीज़ अकारब रिश्तेदार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे मुअज़्ज़ज़ लोग इंशाअल्लाह मज़ीद भी इस प्रोग्राम में जुड़ जाए। मौला आपको अपने ज़मान में रखे। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। सलामत रहे आप। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी माशाअल्लाह, कसूर से मोहम्मद आसिफ साहब हमारे फर्स्ट कॉलर थे। इनके भाई के लिए खुसूसी दुआ गो है कि सीरियस हालत में है, सीरियस कंडीशन में हैं, तो अल्लाह इनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। यकीनन हमारे लिए बेशुमार ऐसी मुसीबत है, किसी की जॉब जो है वो छूट जाती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ज़ाहिर है शौहर अपने बीवी से नाराज़ है, बीवी अपने शौहर से नाराज़ है, भाई का भाई के साथ तकलीफ़ हो जाती है। और ये आप जानते हैं कि शयातीन इंस व जिन बहुत वो है, ये काफ़ी फसाद करते हैं ज़मीन पर, बहुत सारे मुश्किलात बन जाते हैं। तो बहुत सारे हमारे मुश्किलात है, और इन मुश्किलात से यकीनन निमटने के लिए हमारे पास जो अल्लाह ने वास्ता करार दिया है अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का, तो ज़्यादा से ज़्यादा तवस्सुल का रास्ता अपनाइए, और उसके साथ साथ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र अपने घर में किया कीजिए, कुरान पढ़ लिया करें, और
اس قسم کی بہت ساری اور وظائف ہیں، اس کا بھی آپ اس شرعی جو وظائف ہے جیسے چارکل شریف ہے اور اس کے علاوہ آیت الکرسی جیسے عظیم چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کی تلاوت اور اہل البیت علیہم خصوصاً حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت عاشورہ وغیرہ اگر بلند آواز سے اپنے گھر میں پڑھیں اور امام کے ساتھ توسل میں رہے تو یہ ہماری زندگیوں کے لیے کافی مفید ہے، بہت زیادہ فوائد ہو جاتے ہیں، آزمودہ ہے، مجرب ہے، لہٰذا تمام مومنین جو میری آواز اس وقت سماعت فرما رہے ہیں خصوصاً اس پرآشوب دور میں ضرور حضرات اہل البیت بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا کریں، نوحے، اشعار اور یہ سب چیزیں کسی نہ کسی بہانے سے اس کا استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کھانے پینے کی بات ہے تو سرکے کا استعمال ضرور کریں۔ ہمارے کچھ دن پہلے بھی ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ ہماری بڑے مشکلات ہیں، سرکے کا استعمال کریں، یہ ضد سحر بھی ہے اور اس کے ساتھ جو نیگیٹو انرجیز ہے وہ بھی اس سے البتہ نمک بھی اسی طریقے سے ہیں لیکن سرکے میں یہ اثر زیادہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک روایت میں ہے کہ جب سرکے اور نمک کو رکھا گیا تو امام علیہ السلام نے سرکے کا انتخاب فرمایا، تو سرکے کا زیادہ آپ وہ کریں، سیب کا سرکہ ہے اور اس کے ساتھ انگور کا سرکہ ہے، ضرور استعمال کریں گھر میں اور کھانے سے پہلے۔ اس سے جو ہے روحانی اعتبار سے بھی بڑے فوائد ہے اور طبی اعتبار سے بھی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور چیزیں ہیں اس کے طرف، یعنی دین سے انسان کا لگاؤ ہونا چاہیے، جو فرمودات اہل البیت علیہ السلام ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں فالو کرتے رہیں، اس کے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ تو زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام یقیناً ان سب چیزوں کے لیے مفید ہے اور زیارت انسان کرتا رہے اور توسل کا سلسلہ جاری رکھے۔ اہل البیت علیہم السلام کے راستے میں خرچ کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ اہل البیت علیہم السلام کے راہ میں خرچ کرنا راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں باقاعدگی سے موجود ہے اور سورہ جو جزء رابع 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، انسان نیکی تک نہیں پہنچ سکتا، اپنے منزل اور مقصود تک نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ جو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے اس کو خرچ کرے راہ خدا میں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب، یعنی انسان نیکی کے حد تک نہیں پہنچ سکتا، انسان نیک نہیں بن سکتا جب تک قربانی نہ کرے، ظاہر سی بات ہے۔ انسان جو ہے وہ قربانی کا راستہ اپنائے اور قربانی کرے اور اس میں یعنی انفاق کرے، کلی طور پہ انفاق کرے اور اللہ جو ہے وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جس چیز کو انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے، اس سے باخبر ہے، جانتا ہے۔ تو یقیناً ہم لوگوں کو جو راہ اہل البیت علیہم السلام ہے یقیناً یہی راہ خدا ہے اور راہ خدا میں خرچ کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ راہ خدا میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ 2 طریقے سے خرچ کیا جا سکتا ہے، عباد اللہ پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، اللہ کے بندوں میں خرچ کرے انسان، نادار، فقیر، اور زیادہ تحقیقات بھی نہ کیا کریں کہ کون زیادہ مستحق ہے اور کون زیادہ مستحق نہیں ہے، انسان کہاں تک اس کے علم میں اتنا کچھ ہے، لیکن جو بندہ آپ جانتے ہیں نا کہ اس وقت اس کو ضرورت ہے اس کے ساتھ کیا کیجیے۔ البتہ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم مقدار میں، آپ مسئول نہیں ہے کہ اس کی پوری مشکلات آپ ہی حل کریں، آپ کا کام یہ ہے کہ راہ میں قدم اٹھانا۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے نا لوگوں کے ہاں اگر کر سکے تو اچھی بات ہے، لیکن آپ کی جو ہے جو واجب ہے وہ اسی سے حل ہو جائے گی۔ سیدہ شمیم نقوی صاحبہ اور پنڈی سے ہماری سیکنڈ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ سسٹر، اس وقت آپ کی آواز راولپنڈی سے شہر مقدس کربلا، شہر امام حسین علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے اور آپ کی آواز کربلا کی فضاؤں میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے مولا اور آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کیجئے اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے دعا بھی کر لیجئے، اس مقام پر یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بسم اللہ فرمائیں۔ بے شک بے شک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم باب الوالد ابو الفضل عباس مسلم۔ یا مولا میں حضرت سے در سوال ہوں، یا مولا آپ نے بار بار مجھے اپنی زیارت سے بلایا
مولا جو آپ نے بہت طلب تھی، میں نے ایک ویڈیو دیکھی ابھی میری اتنی طلب تھی اور آپ نے دیکھے مجھے کال کر کے اپنی حاضری کے لیے بلائی. مولا سب جو ہے نا جتنے حقدار ہیں ہم کو اپنی حاضری کے لیے بے شک. جی السلام علیکم الحسین ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولا حسین آپ کو سلامت رکھے. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مولا سلامت رکھے ان سب کو جن نے یہ لائف پروگرام سٹارٹ کیا. الہی آمین. اور مولا جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کو میرے دل سے بہت بہت سلام میں پیش کرتی ہوں اور سب کے لیے میں دعا گو ہوں مولا کے اس در پر کہ مولا سب کی دلوں میں پوری فرمائے اور مولا سب کو بار بار اپنی حاضری کے لیے بلائیں. الہی آمین. میں بھی تین دن میں آئی ہوں اور اب یہ چیز میری زیارت ہو رہی ہے. دیکھیے لیکن وہی بات ہے کہ جب انسان روحانی جگہ پہ پہنچے بالکل زیارت انسان کو بار بار ہوتی ہے. جیسے کہ ویڈیو دیکھتی ہوں تو الحمدللہ میں پتہ چلتا ہے مولا ابوالفضل عباس کے حرم میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولا آپ کو اپنے بچوں کا واسطہ، مولا آپ کو بی بی زینب علیہ السلام کی چادر کا واسطہ مولا اپنے در پر حاضری کے لیے بلائیں. مولا اس بار ہماری بچوں کے ہمارے مولا ہم نہیں آ سکے، بہت بچوں کو ہم سب کو مولا اپنے در پر حاضری بلائیں. الہی آمین الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی مولا جی ماشاء اللہ. شکریہ جزاک اللہ. سلامت رہیں آپ. مولا آپ کو اپنے زامان میں رکھے. جی الہی آمین. ماشاء اللہ. جو ہے اس لائف ہم نے بھی دعوت کر لی تو بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. آپ کو سلامت رکھیے اور اس میں جتنے خیر میں جتنے لوگ شامل ہیں مولا ان کو سلامت رکھیں اور ہر کسی کی دلی مرادیں پوری فرمائیں مولا. الہی آمین. اور دنیا آخرت میں خیر و برکات عطا فرمائیں. الہی آمین. آمین. اللہ جی مولا آپ کو اپنے زامان میں رکھے. اور ماشاءاللہ غالباً آپ پہلے بھی اسپانسر بھی بن چکے ہیں، یعنی نظر کا بھی آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو بارگاہ خداوندی میں قبول و مقبول فرمائے. اگر آپ نظر اگر دیکھیں اس پروگرام میں سسٹر مومنین کال کرتے ہیں اور اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک نظر کرتے ہیں حسب توفیق جتنا کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی اس مہم میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ جی جی کیوں نہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اچھا میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ خود بھی سید ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کربلا کے شہداء میں آپ جس شہید کے ساتھ یا بے شک بیبیوں میں سے جس کے ساتھ آپ زیادہ مانوس ہے ان کا نام لے لیجئے، یا 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کا نام لے لیجئے جو ارادہ آپ نے کیا ہوا ہے نظر کا، تاکہ اس اعتبار سے انشاءاللہ جلد از جلد آپ کی دعائیں قبول ہو سکے، ایک نسبت ہو جائے. کس کا نام انتخاب فرمانا چاہیں گے آپ؟ میں بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مولا آپ کو اپنے زامان میں رکھے. خاتون جنت ام الحسنین علیہ السلام، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں بی بی کے صدقے. اور انشاءاللہ العزیز ہمارے نمبر کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب رشتہ دار جاننے والے ان کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ انشاءاللہ العزیز آپ جیسے معزز لوگ مزید بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکے. شکریہ آپ کا. مولا کے زامان میں رکھیں. جی سر جی اور ضرور مجھے اسپیشل دعا دیجیے گا مولا جلد از جلد حاضری کے لیے. الہی آمین الہی آمین. مولا آپ کو جلد از جلد اپنے فیملی سمیت کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. شکریہ آپ کا. مولا کے زامان میں رہیں. خدا حافظ. خدا حافظ. جی سیدہ شمیم صاحبہ راولپنڈی سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے سلام عقیدت پیش کر رہی تھی بارگاہ حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام میں، اور آپ کے بھائی حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام. دیکھیں
दोनों शहजादे, दोनों बादशाह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, यहाँ पर करबला में जब किसी के ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है, आप आए होंगे, आपने करबला में देखा होगा, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ भी तवस्सुल करते हैं, लेकिन जब बारगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम में पहुँचते हैं तो वहाँ पर दो बड़े अजीब वास्ते देते हैं। एक तो आपको कफ़ील ज़ैनब के नाम से याद किया जाता है, यानी हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम कफ़ील ज़ैनब है, और कफ़ील वही होता है कि जो ज़िम्मेदार होता है। आप देखते हैं जब किसी अरब मुल्क में आप जाते हैं तो वहाँ पर जो आपकी कफ़ालत करता है ना, जो आपका ज़िम्मा उठाता है कि ये मसलन ये शख्स मेरे साथ मुताल्लिक़ है, उसको कफ़ील कहते हैं। तो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम को अहलुल बैत का कफ़ील कहते हैं, मख़सूसन हज़रत शरीकतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा। और दूसरी तरफ से आपको सका के नाम से याद करते हैं, सकाए सकीना या सकाए अहलुल बैत, पानी लाने वाला, पानी पिलाने वाला। और उसके अलावा आपको काशिफुल कर्ब के लक़ब से भी याद किया जाता है, यानी वो शख्सियत जिसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कुरूब और मुश्किलात हल किए, यानी वो शख्सियत जिससे सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के जबीन नाज़नीन पर जो मुश्किलात के आसार और सऊबतों के आसार नमूदार थे, जब आप अपने भाई हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते थे तो आपके वो आसार जो है वो कम हो जाते थे। बस ये अलक़ाबात मेरे मौला हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हैं। तो इस एतबार से यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करते हैं, यानी ये तवस्सुल का मकाम है। तो इस वजह से ठीक है कि हम ये कहते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो बारगाह हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम तक पहुँच रही है। तो हम मकसद यही है कि जितनी भी है, चूँकि सारे मुतालिक है, वगरना ख़ुद एक मकाम अज़ीम है मेरे मौला हज़रत अबू फ़ाज़िल सलवातुल्लाह अलैह, और बेशुमार मौजज़ात और करामात इस मकाम पर लोगों ने दर्क किए हैं। तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि राह अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में अगर कोई शख्स इन्फाक कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो इसकी बड़ी फजीलत है और यकीनन इंसान नेकी तक पहुंच जाता है। यानी शख्स जो नेकी तक पहुंचना चाहे उसको खर्च करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ हम तस्बीह उठाएं और वहाँ पर ज़िक्र शरीफ पढ़ना शुरू करें या नमाज़ें पढ़ना शुरू करें या उसके अलावा रोज़े रखना शुरू कर दे, इबादत इलाही में मशगूल हो जाए। ये भी ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन बिर तक पहुँचने के लिए आपको खर्च भी करना होगा। राह अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में खर्च करना और इसके आसार बहुत ज़्यादा है। कुरान मजीद में आयत करीमा में इन्फाक करने वालों के आसार जो बयान किए हैं, सूरह बकरा की 261 नंबर आयत है, मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो उन लोगों की मिसाल जो राह खुदा में खर्च करते हैं। जी ज़ुहैब जाफ़र साहब कॉलर है, फिर इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। माशाल्लाह हमारे नेक्स्ट कॉलर ज़ुहैब जाफ़र साहब है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी ज़ुहैब साहब, आप आवाज़ समात फरमा सकते हैं? सर जी माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। करबला मोहल्ला से ये प्रोग्राम लाइव इस वक्त आप लोगों की खिदमत में पेश किया जा रहा है और आपकी आवाज़ बारगाह हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम तक पहुँच रही है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए और अगर कोई दुआ भी करना चाहें वो भी कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह।
السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علی الحسین وعلی بن الحسین وأولاد الحسین وأصحاب الحسین، السلام علیکم یا شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو اپنے امان میں رکھے، اور ماشاءاللہ آپ ہمارے باقاعدہ کالر بھی ہے اور نظر بھی کر چکے ہیں۔ مولا مزید آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے جتنے بھی تعلقات ہیں اور جن لوگوں سے آپ وابستہ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے نمبروں کو شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائے، اور وہ اگر سلام کریں گے تو یقیناً آپ بھی سلام میں شریک، ان کے ثواب میں آپ شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ سلامت رہیں آپ، دعاؤں میں یاد فرمائیں۔ شکریہ آپ کا، شکریہ، سلامت رہیں جی۔ ماشاءاللہ، تو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، راہ خداوندی میں جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل الحبہ، اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ انبتت 7 سنابیل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جب کسی دانے کو کاشت کرتا ہے اس سے جو پودا نکلتا ہے اس سے 7 بالیاں نکلتی ہے ایک دانے سے، اور پھر اس سے ایک جس کو خوشہ بھی کہتے ہیں، اس خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، اس میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کی برکت دیکھیں، جو یعنی اس سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خرچ کر رہا ہے راہ خداوندی میں، گویا کہ وہ کاش کر رہا ہے اور اس سے جو برکات نکلیں گے، ایک دانے سے 7 سنابیل نکلے گا، یعنی 7 اس سے شاخیں نکلیں گی، اور ہر شاخ میں یعنی ہر خوشے میں 100 دانے ہوں گے، اس قدر بابرکت۔ یعنی آپ نے جو ہے ایک ہی اس میں ایک دانے میں 7 اور 7 سے 700، یعنی ایک کی جگہ پر 700 دانہ نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جو ہے وہ اضافہ کرنے والا ہے، جس کا چاہے اضافہ کرتا ہے۔ تو پس جو راہ خداوندی میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے خرچ کر دیا تو اس کی ضیاع ہو جائے گی، نہیں، اللہ بلکہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم اس کے بدلے میں آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ جو ہے وہ اس کی جو عظمت ہے وہ یہ ہے کہ واسع علیم ہے، وہ جو کچھ جانتا ہے ہمارے سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی اگر ہم راہ خداوندی میں کوئی چیز خرچ کر رہے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ 2 طریقے سے ہے، تو عباد اللہ پہ خرچ کر رہے ہیں یا مستقیماً راہ خدا میں جو راہ اہل البیت ہے اس میں آپ خرچ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً اس قدر آپ کو نوازے گا کہ آپ جو ہے سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی یہ اللہ کے قرب کے راستے ہیں کہ ایک طریقے سے جس بندے نے یہ نیت کر لی کہ میں خرچ کروں گا انشاءاللہ، دیکھیں نیت کر لی، اللہ یہی چاہتا ہے، اور جس نے خرچ کر دیا اللہ نے اس کو اتنا دیا کہ جس کو کوئی حد اور حساب نہیں۔ اور یہ خرچ کرنا اہل البیت علیہ السلام کی سیرت میں ہے، چونکہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہے، تو اس عنوان سے بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ سید اظہر حسین سبزواری صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آغا جان بہت مشکور ہوں، سلامت رہیں آپ۔ سلامت رہیں۔ آپ کو سب سے پہلے تو پروگرام میں، لائیو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں،
اور اس پروگرام کا مقصد یقیناً یہی ہے کہ دور دراز مناطق عالم سے مومنین کی آواز کربلا تک پہنچے، اور اس وقت خوشبختانہ آپ کی آواز بھی کربلا مولا کی فضاؤں میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے مولا اور آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کریں، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے تو اس مقام پر یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولادہ الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میں امام الحسین علیہ السلام چینل کے تمام ٹیم کو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس طرح کے جو بابرکت پروگرام ہیں وہ یقیناً دور دراز کے جو مومنین ہیں ان کو موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ مولا کی بارگاہ میں اپنا سلام عقیدت پیش کر سکیں، اور یہ انتہائی خوش آئند ایک پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے توسط سے دور دراز کے مومنین جو ہیں وہ سلام بھی کر سکتے ہیں اور اپنی دعائیں بھی یقیناً مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ میں امام الحسین چینل کی تمام جو ٹیم ہے ان کو پھر ایک مرتبہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو اپنے زامان میں رکھے۔ شاہ جی میں ایک عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام میں مومنین جو کال کرتے ہیں تو حسب توفیق دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک نظر بھی کرتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں جب انشاءاللہ وسعت ہوتی ہے تو اس وقت، تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گے؟ جی جی بالکل بالکل، میں نیت کر لی ہے میں نے انشاءاللہ سے محمد وآل محمد۔ اچھا، شہداء کربلا میں سے کسی ایک ہستی کا نام لے لیجئے یا 12 اماموں میں سے، تاکہ نسبت ہو جائے اور انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو سکے۔ کس کا نام لینا چاہیں گے آپ؟ میں باب الحوائج جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام کے توسط سے میں اپنی دعاؤں کو مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور انہی کو میں ہدیہ انشاءاللہ کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عاجل فرج۔ مولا آپ کو اپنے امان میں رکھے، اللہ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے ہمیشہ، اور ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے عزیز اقارب رشتہ دار دوستوں کے ساتھ بھی نمبرز کو شیئر کیجیے، تاکہ انشاءاللہ آپ جیسے معزز اور مہربان لوگ اس پروگرام میں مزید بھی تشریف لا سکے۔ شکریہ آپ کا، شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ خدا السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سید اظہر حسین سبز واری صاحب ہمارے ساتھ کال پہ تھے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ جتنی بھی مومنین کرام اس پروگرام کی وساطت سے تشریف لائیں گے، اور ہمارے لیے بھی سعادت کا مقام ہے جب بھی کوئی مومن جو ہے وہ عقیدہ، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام جو اس راستے میں حتیٰ ایک قدم اٹھائے، ایک وسیلہ بن سکے، یعنی کسی کو یہ بتائیں کربلا میں یہاں پر بہت سارے زائرین کرام تشریف لاتے، اور تقریباً 7-8 سال سے ہم بھی چونکہ یہیں پہ ہیں، تو بس اوقات سوال کرتے ہیں کہ مولا حسین کا حرم کہاں ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ان کو بتاتے ہیں مثلا اس طرف سے آپ جائیں گے اور اس راستے سے مولا حسین کا حرم ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یا مثلا کسی مقام کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں فلاں مقام کہاں پہ ہے، تو یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ پروگرام بھی ہے کہ جس میں مومنین کرام جب سلام پیش کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی ایسا احساس ہوتا ہے کہ گویا ہم بھی اس سعادت میں شامل ہیں، اور یقیناً مولا حسین کے راستے میں جو بندہ بھی کسی کم سے کم وہ کرے، کم سے کم حرکت کرے، کم سے کم حرکت، وہ حرکت بھی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، حتیٰ اس کا بھی حساب کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایک قطرے کے برابر، یعنی ایک مثقال کے برابر بھی، کوئی ایک دانے خردل کے برابر بھی اگر انسان وہ کرے، تو خردل کا دانہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کے برابر بھی اگر کوئی وہ کرے گا تو اس کا بھی ہے۔ ایک مرجع فرما رہے تھے کہ اس سے مراد جو ہے، یعنی جو چھوٹی چیز ہے، جب سورج کی کرنیں جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے ذرات نہیں ہوتے، جب کسی کمرے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات دیکھتے ہیں اس روشنی میں، کہا کہ اس سے مراد ذرہ اس کو کہتے ہیں، ذرہ اس کو کہتے ہیں۔ ذرہ کی تعریف انہوں نے ایک مرجع بیان فرما رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ذرہ جو ہے وہ ہے کہ انسان، تو ذرے کے برابر بھی اگر کوئی راہم سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کرے ہلکی،
وہ بھی حساب ہوتی ہے اس کا بھی. لیکن اگر اس کے برابر انسان نے اس میں کوتاہی کی تو اس کو پھر خذلان کہا جائے گا. کوتاہی اس نے کی. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک دعا ہے, بڑی عجیب دعا ہے روایت میں, کہ بار الہ تو اس شخص کے حق میں خذلان کر جس نے میرے حسین کے حق میں خذلان کیا ہو. نعوذ باللہ, اگر کوئی شخص اس میں, اللہ کی امان کہ ہم خدا نخواستہ کوئی ایسے ان میں شامل ہو جائے, تو ہم اگر آج صاحب استطاعت ہے اور کر سکتے ہیں تو اس میں ہمیں کرنا چاہیے, یقیناً کرنا چاہیے. کہیں خدا نخواستہ ہم اس میں سے شامل نہ ہو جائے. رسول اللہ کی یہ نفرین اور یہ بد دعا کہیں ہمیں نہ لگ جائے کہ بار الہ تو اس شخص کے حق میں خذلان کر جو میرے حسین کے حق میں خذلان کرتا ہے. بہت عجیب ہے. تو یہ ہے کہ بہرحال ہم لوگوں کو بھی بہت زیادہ دقت کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ. تو یہاں پر اللہ کے برکات واضح ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے راہ میں کشا رہے اور نیکی تک پہنچے, نیک بن سکے. یعنی ہم کہتے ہیں نا اولاد صالح, نیک اولاد, اور فلاں شخص جو ہے صالح ہے, جوان صالح ہے, اس کی زندگی اچھی گزری ہے, اچھا انسان ہے. یہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہم صالحین میں سے ہو جائے, بر کے مقام تک پہنچے, نیکی تک پہنچے. اس کے لیے ہمیں انفاق کی ضرورت ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے عنوان سے میں عرض کر رہا تھا کہ حتیٰ یہ سنت امام جعفر صادق علیہ السلام, حتیٰ دشمنوں نے بھی یہ لکھا ہے. فرمایا کہ یہ آیت جو ہے وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. فرمایا کہ یہ آیت جو ہے ابو ہریرہ لکھتے ہیں کہ یہ بے شک کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے, لیکن آپ کے بعد آپ کے فرزندان بھی اس میں شامل رہے. یعنی اس سنت امیر المومنین علیہ السلام پر عمل کرتے رہے کہ جو اطعام کرتے ہیں مسکینوں کو, یتیموں کو اور اسیروں. فرمایا کہ اس میں سے یعنی جو وہ راویان حدیث کہ جس کو ہم صحیح نہیں مانتے, ان کی کسی روایت کو ہم نہیں مانتے, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آپ کے اولاد میں سے بھی وہ شخصیات آپ کے بعد اس عمل پر, یہ جو انفاق کا طریقہ ہے اس کے اوپر وہ بھی عمل کرتے رہے. حضرت امیر المومنین اور زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ ایک ضرورت مند امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. امام نے اس کو 400 درہم عطا کی. اس نے کہا میرے مولا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, میں غریب ہوں. امام نے اس کو 400 درہم عطا کی, اور جب وہ جانے لگا تو امام نے اس کو دوبارہ بلایا اور دوبارہ اس کو ایک انگوٹھی بھی دی جو قیمتی تھی. کہا یہ بھی لے لیجئے, میں چاہتا ہوں تیری مکمل ضرورت پوری کر لوں. سبحان اللہ. تو ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کی سنت رہی, مخصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت تک لوگوں کو بلایا کرتے تھے جب تک مکمل ضرورت پوری نہ ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ تیری مکمل ضرورت, تو مکمل طور پہ مستغنی ہو جا, مکمل طور پہ بے نیاز ہو جا. ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت, یعنی خود جو راویان جو وہ راوی جس کو مکتب اہل البیت میں وہ درجہ نہیں ملتا, انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ بعد از حضرت امیر المومنین اور زہرا سلام اللہ علیہما, ان کے بعد بھی آپ کی جو اولادیں ہیں وہ بھی اس سنت کے اوپر عمل کرتے رہے. میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب حتیٰ خلافت جو ہے وہ دوسروں کے پاس ہے, خلفاء بظاہر اور ہے, بیت المال ان کے پاس ہے, لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو چیزیں ہوا کرتی تھی وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے رات کے اندھیرے میں, تاکہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو کہ کون یہ مدد کر رہا ہے. بعد از تحقیق لوگوں کو کسی نہ کسی حد تک یہ اندازہ ہوا کہ یہ علی اور فاطمہ کے لال حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے جو ہماری مدد فرماتے ہیں. لوگوں کو اندازہ بھی نہیں تھا. تو اس سے ایک چیز تو یہ بھی ملتی ہے کہ انسان کو ریاکاری نہیں کرنی چاہیے.
اس طریقے سے انسان خرچ نہ کرے کہ یہ طمع اور یہ نیت میں ہو کہ کل مجھے لوگ حاجی صاحب بلائیں گے، یہ جی حاجی صاحب نے مدد کی ہے، نہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ انسان اس طریقے سے نیت کرے کہ فی سبیل اللہ ہو۔ زہرا صاحبہ فیصل آباد سے ہماری نیکسٹ کالر ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ماشاءاللہ، آپ کی آواز کربلا مولا تک پہنچ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ مولا کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا علی ابن حسین، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صحاب الحسین، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل لیذکر حجت ابن حسن عسکری الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظا وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکین وانساکات فی عتابک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج آل محمد بقائم آل محمد یا کاشف کرب وجہ الحسین اکشف کرب بحق آخک الحسین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسی رسول اللہ وخفات اللہ فسر۔ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ۔ مولا حسین بادشاہ آپ کو اب السلام کا کتاب بغا نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ اللہ آپ کے وسیلے سے 5/5/14 کے وسیلے سے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کا سبب بنا ہے۔ میرے امام اثر کے آپ کو اپنی مافا بی بی نرجس کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے جو 18 شوال کو تھا۔ میں آل محمد کو امام حسین مولا عباس کی بارکاقدس میں امام زمانہ کی بارکاقدس میں پیش کرتی ہوں، قبول منظور فرمائے۔ اور امام زمانہ کے وسیلے سے اللہ ہمارے تمام مشکلات کو دور فرمائے، شمشاد اختر کو شفا دے دے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی آپریشن کی بات نہ ہو، نجف عباس کو شوگر سے شفا دے دے، حبیب علی جی جتنی لالاج کینسر میں جتنی بیماریوں میں مبتلا ہے شفا دے دے، انم کو شفا دے دے۔ اے مولا حسین ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دے۔ اے مولا حسین فضا بطور کے نصیب بہتر فرما، اس کی زندگی میں قسمت میں جو بندش ہے وہ ختم فرما، اس کا بہتر نصیب کر دے۔ نجف عباس حبیب علی حسین زہرا کے اچھے نصیب فرما۔ مولا یاور عباس کو کامیابی عطا فرما۔ مولا حسین زہرا بے روزگار ہے، اسے رزق میں تنگ دستی دور فرما۔ مولا جتنی دعائیں ہیں انہیں قبول فرما لے۔ اے مولا حسین فطرت کو شفا دینے والے حسین، اے خود کو معاف کرنے والے حسین، اے راہب کو اڑا دینے والے حسین، ہم بھی آپ کی رحمت کے منتظر ہیں۔ اے مولا حسین آپ اتنے سخی ہیں، اتنے سخی ہیں، بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں۔ مولا جو چیز مقدر میں بھی نہ ہو وہ آپ کے دربار، آپ کے در سے، آپ کی بارکاقدس سے ملتی ہے۔ مولا حسین، مولا حسین ہمیں نواز دے، ہماری دعاؤں پہ کون کہہ دے۔ اے بادشاہ حسین روز کشکور اٹھائی پھرتی ہوں، تیرا درد جو کھلا دیکھ لیا حسین۔ اے حسین میں امید گار دے، اے میرا مولا حسین ہمارے صبر کی آزمائش تو رہا ہے لیکن ہماری دعاؤں پہ کون ضرور فرمائے گے۔ اے مولا حسین ہماری دعاؤں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے دربار سے خالی لوٹنے کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما، اپنے اس میں سب مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما، ایران کو فتح نصیب فرما، ہمارے زمانہ کے ذوق میں تاجیل فرما، ہمیں تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مولا کو اللہ واحد کے واسطے، اسم اعظم اللہ محمد کے واسطے، اپنی ماں کے باپ کے بھائی کی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی یا مدد کے واسطے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجری فرجال محمد۔ اے مولا جتنی دعائیں ہیں سب پہ کن کہہ دے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجری فرجال محمد وقائم علی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الہ امین، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں، خصوصاً آپ کی والدہ زہرا کی والدہ شمشاد اختر صاحبہ بیمار ہے، اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے ٹی وی نمبر کو بھی شیئر کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ مزید مومنین بھی تشریف لا سکے۔ شکریہ آپ کا، سلامت رہے، مولا کی امان میں رہے، بڑی مہربانی آپ کی، شکریہ جی۔ ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں بھی پہلے پارٹ میں ماشاءاللہ مومنین کرام نے
اپنی عقیدت کا اظہار فرمایا، اور اچھی بات ہے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو، چونکہ زندگی مومن کی مختصر ہے، اس کے اوپر یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ ہماری زندگی بہت زیادہ ہے، اور زندگی یقیناً کم ہے، یا کوئی ظالم کے ہاتھ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، یا انسان جو ہے وہ خود جسم اس طریقے سے ہے کہ تھوڑی سی بھی کچھ بیماری لاحق ہو جائے تو انسان میں وہ چیز نہیں۔ اور آج کل کے دور میں تو ناگہانی بیماریاں بہت زیادہ ہے، اللہ امان دے تمام مومنین کو۔ اور اس حوالے سے زندگی مومن کی مختصر ہے، اور اگر 100 سال بھی ہے پھر بھی مختصر ہے۔ 100 سال کیا ہوتے ہیں؟ کوئی زیادہ عرصہ ہے نہیں۔ انسان جو ہے دیکھتا ہے سال 12 مہینے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو زندگی ہے مختصر، اور انسان جو ہے اس مختصر زندگی کو مفید بنائے، اور فضول چیزوں سے، اور جو یاسمین کوثر صاحبہ ٹیکسس سے ہمارے ساتھ اس وقت نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو آپ کو اس پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت آپ کی آواز امریکہ سے کربلا مولا تک پہنچ رہی ہے۔ مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجئے، اور دعا بھی اگر کرنا چاہیں دعا بھی کیجئے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسعین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التي حلت بفنائک ونحت برحلک علیکم منی سلام علیہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتک۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم باب الحوائج، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا امام زین العابدین، السلام علیکم فخر ساجدین، السلام علیکم یا بیمار کربلا، السلام علیکم یا امام زمانہ، السلام علیکم یا صاحب عصر و زمانہ، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی باقی مولا حسین، الہی باقی باب الحوائج، امام زمانہ ظہور پہ تاجیل فرما، الہی باقی باب الحوائج، الہی باقی بی بی سکینہ، ہماری ساری پریشانیاں دور فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ الہی باقی مولا حسین، الہی باقی بی بی سیدہ جہاں جہاں بیمار ہے سب کو شفا یاب فرمے۔ الہی باقی مولا حسین، الہی باقی باب الحوائج، ہمارے مرحومین کو مغفرت نصیب فرما، درجات بلند فرما، ان کے روح کربلا لے جائے، ودی و سلام لے جائے۔ الہی باقی مولا حسین، الہی باقی باب الحوائج، الہی باقی شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم، ہم سب کے، ہمارے نوجوانوں کو خیر فرما، جہاں جہاں جس کا جو تکلیف ہے وہ سب پہ رحم کرم فرما۔ الہی باقی مولا حسین، الہی باقی باب الحوائج، الہی باقی امام زین العابدین، مولا ماروا قربان تانا مولا، تاسو دل مالک یو، تاسو تپاتا دی ہر شی، تاسو تپاتا دی مولا، سڈیرا پریشان ہو ما مدد تاسو وکو مولا، مولا تاسو نا مولا تاسو خبر یو، تاسو تدار شی پاتا دی مولا، مدد وکی کئی دا انشاءاللہ۔ شکر دی الحمدللہ، تاسو کرم سر الحمدللہ، الحمدللہ اللہ رحم وکو۔ مولا حسین بحقی مولا حسین بحقی باب الحوائج، بحقی شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم، میرے دونوں مولانا بھائیوں کو
لمبی عمر عطا فرما، الہی آمین، کامیابی کے ساتھ، اچھے صحت کے ساتھ، اور چینل والوں کو بھی ترقی دے، کامیابی دے۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو بھی جزاک اپنے اللہ خیر امان میں بھائی۔ رکھے اور اللہ آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے قبول و مقبول فرمائے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کا شرف نصیب فرمائے اور آپ کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سلامت رہے، مولا کے امان میں رہے، اور جہاں تک ہو سکے امام حسین ٹی وی کے نمبر کو بھی شیئر فرماتے رہیں تاکہ انشاءاللہ مزید مومنین بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ شکریہ آپ کا، سلامت رہے، دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت سارے مومنین کرام نے آج بھی اچھی خاصی شرکت کی ہے، اور لیکن ظاہر ہے کہ ہماری خواہش جو ہے وہ اس سے بالا تر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مومنین جو ہے وہ زیادہ، اس سے بھی زیادہ شرکت کریں اور نذران عقیدت پیش کریں، اور اگر نظر کرنا چاہتے ہیں تو نظر بھی کریں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ تمام ممالک میں مومنین کرام انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں، اور حقیقتاً فائدہ سب کے لیے ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی، چونکہ دیکھیں رزق کے لیے اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو رزق صرف کھانے پینے اور غذا کے حد تک نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے سب رزق شمار ہوتے ہیں۔ تو ٹائم ہمارا جو ہے پہلے پارٹ کا ختم ہو چکا ہے۔ سیکنڈ پارٹ میں عالی جناب علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ محو گفتگو رہیں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور پھر انشاءاللہ حاضر خدمت رہیں گے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दरूद है ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और उनकी आले पाक पर, लानत है उनके दुश्मनों पर, उनके कातिलों पर, उनका हक़ गसब करने वालों पर, उनको अपने जैसा समझने वालों पर और उनके मकाम पर कब्ज़ा करने वालों पर। जिस तरीके से आप जानते ही हैं हमारे प्रोग्राम का नाम है 14,000 स्पॉन्सर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 का ये प्रोग्राम हर शब में आप सबकी खिदमत में होता है। प्रोग्राम का टाइम इराकी टाइम के मुताबिक रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे के दौरान होता है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे के दौरान होता है। इंडियन टाइम के मुताबिक रात में 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के दौरान होता है। बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक रात में 11 बजे से लेकर 1 बजे के दौरान होता है और इसी तरीके से न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक 12 बजे से 12 बजे से लेकर 2 बजे के दौरान होता है। और इसी तरीके से आप अगर देखना चाहें लंदन में तो शाम में 5 बजे से लेकर 7 बजे के दौरान इसका टाइम होता है। आप इसमें शरीक हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मौला को सलाम भेज सकते हैं। हमारे शब आपकी कॉल्स के मुंतज़िर रहते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स आप देख रहे हैं, चैनल की स्क्रीन पर स्लाइड की सूरत में शो अप हो रहे हैं। इनको आप शेयर कीजिए, ख़ुद भी कॉल कीजिए। मुझसे पहले मोहतरमुल मकाम और वाजिबुल एहतराम जनाब हज़रत अल्लामा सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब आप सबको मुफीद और मोहब्बतों भरी बातें जो कि कुरान और हदीस से साबित हैं आपके हुजूर पेश कर रहे थे और आप सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर रहे थे। और यकीनन हम सब का काम अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दरबान की कैफियत में, और दरबान का अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बहुत बड़ा मकाम होता है। हम दरबानों के भी दरबान हो जाएं, बड़ी बात है। बहरहाल मौला अपनी बारगाह में कबूल किए हैं, उनका हम शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी बारगाह में जगह दी और आप सब के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक ज़रिया बनाया। हम इसके शुक्रगुज़ार हैं कि वो जिसे चाहें, जब चाहें, जहाँ चाहें तकदीर बदलने का इख्तियार रखते हैं और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने वो इज़्ज़त अता फरमाई है कि कायनात की इज़्ज़तें उनकी इज़्ज़त के सबब से हैं, कायनात की आबरू उनकी आबरू के सबब से है। और कायनात में जो भी नेमत है, देखिए अल्लाह ताला ने खल्क जब किया कि मैंने तमाम कायनात को तेरी वजह से खल्क किया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, तो खल्क के अंदर हर चीज़ आ जाती है, चाहे वो इज़्ज़त हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो आसमान हो, ये सब चीज़ें इनके सदक़े में खल्क हुई हैं। तो मैं अगर कह दूं कि हम उनकी वजह से पैदा हुए हैं, उन्हीं की वजह से हम खाते हैं, उनकी वजह से हमें इज़्ज़त मिलती है, उन्हीं की वजह से हमें सेहत मिलती है, तो इसमें यकीनन शीशोपन नहीं होनी चाहिए। बात है फ़िक्र और शऊर की, और वो जो हम कहते हैं कि फ़िक्र और शऊर अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर की बांदी है और अहले बैत अलैहिस्सलाम जिसे चाहें अता कर देते हैं। और वमा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह, अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह की चाहत के मिस्दाक और अल्लाह की चाहत के अक्कास हैं और अल्लाह की चाहत को हम तक पहुँचाने वाले हैं। और अल्लाह की चाहतें अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से नाजिल होती हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम ही अल्लाह की चाहत का ज़रिया है। हम अगर चाहते हैं कि अल्लाह को हम चाहें तो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ज़रूरी है। इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा के तहत हमें महसूर तौर पर फरमाया कि अगर चाहते हो कि अजर रिसालत अदा करो तो मवद्दत फिल कुर्बा, ये हर किसी के नहीं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बा है, इनकी मवद्दत लाजिम है, वाजिब है, ज़रूरी है, अहमुल मुहिम्मात है। बहरहाल हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद हैं। हम जो भी नेकी करते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से कबूल होती है। नेकी को नेकी का शरफ़ ही तब मिलता है जब वह अहले बैत अलैहिस्सलाम से इखलास और मोहब्बत और उनकी तालीमात के तहत हो, वरना नेकी नहीं रहती। हम अपनी ज़ाती तजुर्बियात को एक हद तक नेकी कह सकते हैं, अगरचे उनकी तायीद हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम से मिल जाए तो हम उसे को बहुत ही ज़्यादा काबिल कबूल मानते हैं।
जिस तरीके से आप जानते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर पर अताएँ हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर से नजात है, और शब पंचशंबा है, जुमेरात की शाम आ गई है, तो लिहाजा जुमेरात को हमारे यहाँ सदक़ात, खैरात, फातिहा, नज़र, न्याज, मजालिस, मस्जिद, इमाम बारगाह, ये सारी चीज़ें जो नेकी से मरबूत हैं, इनका एक हमें ख्याल आता है, और हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से नेकियों को हम कबूल करवाते हैं। शब जुमा आएगी तो उससे पहले शब पंचशंबा है, आज से ही तैयारी शुरू करने। बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर हाल में ही आमादा रहें। रमज़ान अज़ीम में हमने तरबियत हासिल की और शव्वाल अपने आबोताब से हमारा रवा दवा है, तो इसमें हमें वो तालीमात जारी रखनी है। जी, सैयदा सरवत ज़हरा ज़ैदी साहिबा मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या मदद सलाम हुसैन। करम मौला का एहसान है। आप सुनाइए, खैराफियत से इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, शुक्र परवरदिगार। मौला आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में खुशामदीद पेश करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं प्रोग्राम का टाइम रात में 10 से 12 के दौरान होता है। आपकी मौजूदगी में दोहराने का मकसद ये होता है जो आपके तवस्सुल से प्रोग्राम को सुने तो उन्हें वक्त याद हो जाए। बहरहाल इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख करें, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाएं, अकीदतों का नजराना अपनी तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से, अपने प्यारों की तरफ से, वो जिन्होंने करबला की मोहब्बत आपके दिल में पैदा की, जिन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत आपको दी, वो माँ वो बाप जिन्होंने आपको उसूल दीन, फुरूए दीन सिखाए, अली अली कहना सिखाया, हुसैन हुसैन कहना सिखाया, उन सब की नियाबत में मौला को सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या उम्म रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका अली वल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका बीबी फ़ातिमा ज़हरा या बिन्ते मोहम्मद सैयदुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या गरीबुल गरबा, अस्सलामु अलैका या मानिज़ाय वल फक़रा, अस्सलामु अलैका या शरीफुल उम्म, अस्सलामु अलैका या मुहम्मद, अस्सलामु अलैका या सुभान वल अजम, अस्सलामु अलैका या क़ादिर ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीफुल कुरान, अस्सलामु अलैका या मज़हरुल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानी हाज़ा लिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका या गाज़ी अब्बास अलमदार सखाए सकीना अलमदारी मुस्लिम, अस्सलामु अलैका या बीबी मर्ज़माए कौम या बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम यज़ुल फकीना रुक़ैया, सलाम अलैहा करते हैं। मौला हमारी मुश्किलात हल कीजिए, हमारे बच्चों की मुश्किलात हल कीजिए, ईरान को फतह नसीब हो, हमेशा फतह नसीब हो, बेखार हो। परवरदिगार आलम हमारे बच्चे जो रोजगार के लिए बेचैन सबक करें, और जो बच्चे बीमार हैं उनकी जिंदगी सेहत हो, जो बीमार है वो बीमार कैसे परवरदिगार आलम ने जिंदगी सेहत दे, मुझ समेत सबको जिंदगी सेहत दे। मौला मेरी माँ को भी जिंदगी सेहत दे, मेरे भाइयों को खाना दूर करे और जवानों की खौफ करे परवरदिगार आलम। या बीबी मखदूमा या बिनते मोहम्मद जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम, आपसे दरख्वास्त कभी भी फिर से दर हुसैन की ज़ियारत नसीब हो, रास्ते खुले, सवाब की ज़ियारत करें, मौला के दर से सजदा करें। बहुत तमन्ना दिल में मौला जिंदगी के साथ मैं बच्चों के साथ आऊँ और दर हुसैन को सजदा करूँ, सबको नसीब करे मौला। ये रब्बी आलम मौला परवरदिगार आलम आपको भी जिंदगी सेहत दें, और मौला जो भी औलाद है अपनी औलाद दे क्या फरमाए जिंदगी सेहत के साथ। और जो भी दुआएं दिल में मौला आप जानते हैं, हमारे दिन की दुआएं आप समझते हैं, आप खूब जानते हैं। आपसे दरख्वास्त है मेरी सेहत के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, मौला के दर पे मेरा नाम लिखिएगा। बहुत शुक्रिया। मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, जल्द करबला मौला आने का शरफ अता फरमाएं, और मौला आपको सुख से सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाएं, और मौला की बारगाह में जल्द आना नसीब फरमाएं इंशाल्लाह। ये हमारा प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के
मुंतज़िर रहेंगे। 14 मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी शिरकत करके अपना दर्द दिल मौला की बारगाह में पेश कर सकें और अपने लिए दुनिया और आखिरत की खैर खूबी तलब कर सकें। आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया, शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। सलामत मौला आपको सलामत रखें, सदा खुश रहें। मोमिनीन अपनी मोहब्बतों का इजहार करने के लिए प्रोग्राम में शिरकत होते हैं। जी शुमाइला साहिबा फैसलाबाद से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मोहतरमा शुमाइला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, क्या हाल है बहन? पीर मौला अली मदद, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, ठीक ठाक। मौला आपको सलामत रखे और हमेशा खैर व खूबी के साथ रखें। आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में ऑन एयर है। प्रोग्राम का टाइम आपने नोट कर रखा है, रात में 10 से 12 के दौरान पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है। माशाल्लाह आप हमारी मुस्तकिल कॉलर और स्पॉन्सर हैं चैनल की, उम्मीदवार रहेंगे और मोमिनीन को भी ये व्हाट्सएप नंबर शेयर फरमाएंगी। कम अज़ कम 14 मोमिनीन को ज़रूर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी शरीक हो सकें और तवस्सुल कर सकें, ताकि आपके लिए भी अजर और खैर और खूबी का सबब बने। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाकर अपने मौला की बारगाह में अपनी तरफ से, अपने वालिदैन, बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, प्यारों, अपने मोहसिनों की तरफ से, वो जिन्होंने आपको विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दर्स दिया, उन सबको याद करते हुए मौला की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्ना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्ना अमीरुल मोमिनीन व इब्ना सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलाम वालेकुम या इब्ना फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलाम वालेकुम या कमर बनी हाशिम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला या बाबुल हवाइज गाजी अब्बास, मौला अपने दर की ज़ियारत नसीब फरमाए। मौला अपने इस साल ज़वारों की फहरिस्त में हमारा भी नाम शामिल कर दें। मौला अपने भाई का सदका हमारी तमाम मुश्किलात आसान कर दें। हमारे दिल की जो भी जायज़ शरई हवाइज है मौला आप बखूबी जानते हैं, उनके जल्द से जल्द पूरा करें। मौला मेरे भाई और बहन को साहिब औलाद कर दें। मौला मेरे अबू का साया रहती दुनिया तक हमारे सरों पे सलामत रहे। मेरी अम्मी की मगफरत फरमाए और मेरे मियाँ के कारोबार में बरकत अता फरमाए। और हमारी जितनी भी मेरे जितने बहन भाई हैं उनके जो जो मुरादें हैं मौला अपने भाई का सदका, अपनी बहन का सदका हमारी हाजात को बरवरदा फरमाए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपने शिरकत फरमाई। हम नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। आपको मौला सलामत रखें और आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। मौला के चाहने वाले मौला से मोहब्बतों के इजहार के लिए प्रोग्राम में शरीक होते हैं और अपनी मवद्दतें जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ खालिस हैं उनको मौला की बारगाह में पेश करते हैं। देखें, अपने दिल का दर्द मौला की बारगाह में पेश करना ये हमारी मवद्दत की दलील है, इखलास की दलील है। मेहनाज साहिबा गुजरात से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखें, खैर आफियत से रहें। माशाल्लाह आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में ऑन एयर है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप हमारी मुस्तकिल कॉलर और चैनल की डोनेटर हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। ये 14 मोमिनीन को व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर फरमाइए ताकि वो प्रोग्राम में शरीक हो सकें, मौला को सलाम पेश कर सकें और जो चैनल के क्राइसिस के हालात हैं इनमें वो अपनी नज़र और अकीदत को पेश करके चैनल की तरक्की में अपना हिस्सा मिला सकें। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाकर अपने हर उस अजीज़ को याद करें जिसने आपको इज़्ज़त अता कराने में आपकी मदद की, आपको इज़्ज़त
मार्फत अहल बैत अलैहिस्सलाम में मदद की, आपको अहल बैत अलैहिस्सलाम का रास्ता दिखाने में मदद की। वो आपके माँ बाप जिन्होंने आपको हुसैन हुसैन अली अली कहना सिखाया, उसूल फुरू सिखाए। अपने उस्तादों को याद कीजिए, दोस्तों अजीज़ों को याद करें, प्यारों को याद करके मौला की बारगाह में उनकी नियाबत में भी सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सलामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलल हुसैन व अला आलि इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व असहाबुल हुसैन। अस्सलाम अलैका या मौला या सय्यदी या बाबुल हवाइज, अस्सलाम अलैका या सक्कार सकीना, सलाम अलैह, अस्सलाम अलैका या रिदाई ज़ैनब, सलाम अलैह, अस्सलाम अलैका या सक्कार सकीना, सलाम अलैह, अस्सलाम अलैका या आलमदार हुसैन या वफादार हुसैन या बाब हुसैन या सालार हुसैन या काशिफ कर्ब वजह हुसैन, इक्शिफ कर्ब बिहक अखीकल हुसैन, अल्लाहुम्मा कुल्ली बली कल हुज्जत इब्नुल हसन, सलवातुका अलैहि व बाय फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरा व दलीलन इला हत्ता तुस्किना वरज़क़ता व तौफ़ीक़ या मौला। या मौला, आपका लाख लाख शुक्रिया, परवरदिगार सोना। मौला आपको सलामत रखें और मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएं, सदा सलामत रहें और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें, और ये वाबस्तगियाँ आपकी अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ रोज़ अफजूल ज़्यादा होती रहें। जितना मोहब्बत ज़्यादा होगी उतना नतीजा अच्छा है अहले बैत अलैहिस्सलाम से। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, नेक्स्ट भी आपके कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। सलामत रहें। खुलूस पैदा करने के लिए मवारिद हैं, अपने आप को मायल करें, किस तरीके से तवस्सुल करना है, हम जा किसके दर पर रहे हैं, किस मकाम पर जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसीलिए कहा जाता है जब ज़ियारत के लिए आप आते हैं तो अपनी तवज्जो को मबजूल करने के लिए खामोश रहें। जी अमरीन साहिबा खैरपुर से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरी तरफ से मेरे मौला या अली मदद को सलाम कीजिएगा। पीर मौला अली मदद जी, आपकी आवाज़ करबलाई मोहल्ला में है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी कॉल ऑन एयर है। इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाई मोहल्ला में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अपनी तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, अपने बुज़ुर्गों उस्तादों की तरफ से, जिसने आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत सिखाई, मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम ने आपकी मदद की, जिन्होंने आपको मजलिस में जाना सिखाया, अहले बैत का मातम करना सिखाया, उन सबको याद करें। उन सब की नियाबत में करबला की तरफ रुख करके मौला को सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी जी जरूर। जी मैं आपकी मदद करूं या आप खुद तिलावत करेंगे? देखिए कि जब कभी ज़ियारत याद ना हो तो ज़ियारत जो नमाज की किताब है उसमें उसे उठा के रख लिया कीजिए, उसमें से देख के भी पढ़ सकती हैं मुख्तसर ज़ियारत को। बहरहाल मैं अब आपकी मदद कर रहा हूँ, नेक्स्ट आप इंशाल्लाह खुद पढ़िएगा, ठीक है? मेरी तरफ से मौला को सलाम कीजिए। जी मैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मोमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मौला आपको सलामत रखें, खैर आफियत से रहें। करें आप मेरे नसीब के लिए दुआ कीजिएगा। इलाही आमीन। जिंदगी मौला में आपके जितनी मुश्किलात चल रही है वो मौला खत्म करे। इलाही आमीन। मौला आपकी मुश्किलात को हल फरमाए। तो करबला बुलाएं, ये मेरे लिए खास दुआ कीजिएगा। मौला आपके माल और रिज़्क़ में इजाफा फरमाएं, सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। बहन, इस प्रोग्राम में मोमिन कॉल करते हैं अपनी मुश्किलात के हल के लिए और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए नज़र में अपना हिस्सा मिलाते हैं। तो क्या आप भी इस मिशन में शरीक होना चाहेंगी? जी जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस नज़र को आप चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम शुहदाए करबला अलैहिस्सलाम में से किसके नाम करना चाहेंगी? मौला रज़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आपकी बख्त कुशाई करें, आपकी मुश्किलात हल फरमाएं और आपकी जो जो नेक हाजात हैं उन्हें बारावर फरमाएं और आपकी जो तकालीफ हैं, परेशानियां हैं उन्हें हल फरमाएं। हर इम्तिहान में आपको कामयाब फरमाएं। सलामत रहें, आबाद रहें। उम्मीदवार हैं ये प्रोग्राम का वक्त आपको याद होगा, रात में 10 से 12 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है। और मोमिनीन को वक्त भी बताइएगा और ये व्हाट्सएप नंबर 14 मोमिनीन को भी ज़रूर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी मौला की बारगाह में तवस्सुल के लिए इस प्रोग्राम को इख्तियार फरमा सकें। यकीनन उसमें भी आपका अजर शामिल होगा। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपका। हम इखलास अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर से सीखते हैं और उन्हीं के दर के ऊपर हम पाकीदगी की तरबियत हासिल करते हैं। बहरहाल हम कम हैं, हमें कमियां हैं, हम कामिल नहीं हैं, हम नाकिस हैं, हम मुफीद अपनी ज़ात के लिए हो जाएं बड़ी बात होती है। हम दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें किसी को ज़रर पहुंचाने वाला ना रखे। बहरहाल कोशिश करनी चाहिए अपने आप को मुफीद बनाएं, अपने लिए पहले, फिर अपने घर वालों के लिए, माशरे के लिए, अपने दीन के लिए अपने आप को मुफीद बनाने की कोशिश करें। उसके लिए देखें तालीम व ताल्लुम सबसे पहली शर्त है, फिर उसके बाद हिदायत है। तालीम भी होनी चाहिए, हिदायत भी होनी चाहिए। इल्म हिदायत से आरी हो जाए तकब्बुर बन जाता है। इल्म हिदायत से बेबहरा हो जाए इंसान को खुद सर कर देता है। इल्म अगर हिदायत से आशना ना हो तो इंसान को जलील कर देता है। अगर इल्म हिदायत से बेबहरा हो जाए और आदी हो जाए तो यकीनन वो दूसरों को तो ज़रर पहुंचाता ही पहुंचाता है, अपने आप को जितना ज़रर पहुंचाता है यकीनन उसका हिसाब भी नहीं हो सकता। फातिमा बुतूल साहिबा मुल्तान से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरमा फातिमा बुतूल, अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद। मौला अली मदद। मौला आपको सलामत रखें और खैर आफियत से रहें। करबला की तरफ रुख कर लें। मैं आपकी तरफ से ज़ियारत पढ़ रहा हूँ, आपने ज़ियारत में शरीक होना है, दिल में दोहराती रहें ज़ियारत को। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा सय्यिदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका व अला अंसारिकल मुस्तशहदीन मअका जमीआ ला सय्यमा बल फज़लिल अब्बास या लैतना कुन्ना मअकुम
फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला की बारगाह में तवस्सुल करें। आज अभी आपको भी मुबारक हो दीदी, नान आपको भी मुबारक हो, नान दीजिए सलामत रहे और दुआ करना अब्बू का काम हो जाए और दुआ में अब्बू को बचा जाए और मेरे दुआ में मेरे को कब्र बुला देंगे। इलाही मौला आपको मुश्किलात से बचाएं और आपको हमेशा सलामत रखें और हमेशा मोमिनीन को खुदावंद मुताल अपनी हिफाजत में रखें, जहाँ भी रहें अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए में रहें। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। बहुत शुक्रिया। और 14 अपने रिश्तेदारों में ये व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी कॉल किया सबको दे। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मौला की बारगाह में तवस्सुल, मौला से इखलास हमारी नजात की ज़मानत है। और देखें, इल्म अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर ही हिदायत बनता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम से ना आशना कुरान मजीद का तर्जुमा यकीनन आधा सच है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब पहुंचता है कुरान मजीद तो इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन का तर्जुमा बन जाता है। और अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हम पहुंचते हैं तो हकीकी तफसीर हमें मिलती है, क्योंकि तफसीर बिर्राय हमारा ज़ाती समझने का तरीक़ाकार हो सकता है। अगर हम ज़ाती तौर पर तर्जुमा करने वाले बन जाएं तो हमें यदुल्लाहि फ़ौका ऐदीहिम, हाथों में हाथ नज़र आता है, हमें अपने जैसा अल्लाह नज़र आने लगता है, हमें अल्लाह तबारक व ताला को शबीह व शबाहत देने का शौक़ पैदा हो जाता है। कब? जब हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर से दूर रह जाएं। जो अहले बैत के दर से दूर हो वही तो दर बेदर होता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम का दर अल्लाह का दर है। इसीलिए तो बाबुल इल्म कहकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस की तकरीम फरमाई, उनका एहतराम बताया और उनके मकाम को लोगों को आशनाई दी ताकि वो लोग समझ जाएं कि जो मुझ तक आना चाहते हैं अली तक आना ज़रूरी है। अब पता नहीं कहाँ ज़माना भूलता जा रहा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि की मोहब्बत की वजह से जिन्होंने रसूल खुदा की मोहब्बत में रसूल को देखा उनकी वजह से लोग अपने अपने गिरोह बना रहे हैं, यानी सहाबियों की वजह से लोग अपने गिरोह बना रहे हैं। अगर आप अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को और कुछ भी नहीं समझते, सहाबी समझ लीजिए, हैं, सहाबी समझ लीजिए। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने जिनकी इतनी इज्जत की मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी ना था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने जितना एहतमाम मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए किया अपनी हयात तय्यबा में, उतना किसी के लिए नहीं किया। हाँ, आप जानते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को हर मकाम पर इज्जत दी। हर वो मुहिम मकाम जहाँ पर नुमायां करना था वहाँ पे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को बिठाया। जिस मकाम पर दीन की बका मशरूत थी, अहले बैत अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और पर ना हो सकती थी वो मशरूत, वहाँ पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नज़र ना आया। यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त, कुरान की इज़्ज़त और अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त तौहीद की बका, अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त रिसालत की बका, अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त दीन की बका। बहरहाल दीन अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से है और हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से ही दीन तक पहुंच सकते हैं। लोगों ने अपनी अपनी तफसीरें करना चाहिए, अपने अपने तर्जुमे करना चाहे, तो हमारी इस तमाम गुफ्तगू का लुब्बे कलाम जो हम कहना चाह रहे हैं, बार बार तकरार कर रहे हैं, बार बार बयान कर रहे हैं, वो यही है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के सिवा कुछ भी नहीं हैं।
اہل بیت علیہ السلام اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ناجح ہیں، نجات پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اسی لیے فرمایا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے سبب سے ہم مولا کی پیروی کرنے والے ہیں اور ہم ہی کامیاب ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا اے سلمان تمام دنیا ایک طرف جا رہی ہو، تمام دنیا ایک طرف جا رہی ہو، لیکن علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک طرف جا رہے ہوں تو تم علی امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے جانا کیوں؟ کہا الحق یدور حیث ما دار علی ابن ابی طالب، حق وہاں مڑتا چلا جاتا ہے جہاں پہ علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مڑتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے چلنے کو کہا گیا۔ بہرحال ہم جہاں کہیں بھی ہوں، جس مقام پر بھی ہوں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے ترہ امتیاز ہے۔ اور یہی آپ دیکھ لیجئے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ہمیں اس بات کی دلیل دیتا ہے۔ جی مریم صاحبہ ہمارے ساتھ لکھنؤ سے موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ یا علی مدد۔ محترمہ مریم صاحبہ، آپ کی کال امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں کربلائے معلیٰ میں آن ایئر ہے۔ کربلائے معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں پروگرام کا ٹائم انڈین ٹائم کے مطابق رات میں 10:30 سے 12:30 کے دوران ہوتا ہے، اور یہ 2 گھنٹے دورانیے کا ہر شب میں پروگرام ہوتا ہے جمعے کے علاوہ۔ بہرحال آپ کی آواز کربلا میں گونج رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کر لیجیے، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کے اپنے عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، وہ ماں جس نے آپ کو گودی میں مجلس میں جانا سکھایا، علی علی کہنا سکھایا، الفاظ کے ذریعے سے، اشاروں کے ذریعے سے، ماں کو روتا دیکھ کے آپ نے امام حسین علیہ السلام پر رونا سیکھا، ان کو یاد کیجئے، بزرگوں کو یاد کیجئے، وہ باپ جس کے رزق حلال نے آپ کو علی علی کہنا سکھایا۔ کربلا کی طرف رخ کیجئے، سب عزیزوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنے محسنوں کو جنہوں نے آپ کو معرفت اہل بیت دی، مجلس میں جانا سکھایا، سب کی نیابت میں مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الرسول، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، اور کبھی کسی کم ظرف کا محتاج نہ ہونے دیں، اور اہل بیت علیہ السلام اپنی معرفت آپ کو روز افزون زیادہ عطا فرمائیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے دین کے حصے کا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سدا اہل بیت علیہ السلام کے دامان رحمت سے متوسل رہیں، اور خداوند متعال یہ مودت، یہ معرفت، یہ شعور اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ اور یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ پروگرام کا ٹائم نوٹ کر لیا، 14 مومنین کو واٹس ایپ نمبر ضرور شیئر فرمائیے گا۔ آپ ماشاءاللہ ہمارے چینل کی ڈونیٹر ہیں، اور چینل میں آپ مستقل کالر ہیں، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا کے چاہنے والے، مولا کی محبت میں، مولا کے عشق میں پروگرام میں کال کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب انسان کو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، انسان کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہوں، میں سب کچھ جو کچھ بھی ہوں میں اہل بیت علیہ السلام۔ یہ جوانی، حسن، رنگ و روپ، سب عمر کے بڑھنے کے ساتھ سب کچھ چلا جاتا ہے، لیکن یہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی رونق ہے نا، یہ حبشی کے اوپر بھی نظر آتی ہے،
रौनक बख्श दे देती है ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। हम जो कुछ भी हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से हैं और उन्हीं के सबब से हम इज़्ज़त पा जाते हैं। लिहाजा इज़्ज़तें पानी है तो अहले बैत अलैहिस्सलाम को और उनके दर को पकड़ना ज़रूरी है। लिहाजा हमें सुबह शाम दिन रात हर लहज़ा हर घड़ी हर पलक, अब वक्त के लिए जितने भी अल्फाज आपके जहन में आ जाएं, हर सानिया हर सेकंड जब भी हो सके किसी न किसी बहाने, किसी अमल के बहाने, किसी मुस्तहब के बहाने अहले बैत अलैहिस्सलाम को याद करना ये हमारा तवस्सुल है। मसलन पानी पीते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना है, याद आ जाए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान है बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 घूंटों के साथ पानी पीना है, यानी 3 वक्फे करने हैं एक गिलास के दरमियान। अहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाले का फरमान, ये तवस्सुल हो रहा है, याद ताज़ा हो रही है, बार बार जिक्र करेंगे, दिल में दिमाग में ईमान ताज़ा रहेगा। दिन में खड़े होकर पी सकते हैं, रात में बैठकर ही पीजिए पानी। अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत है, हम मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुतालिक कह रहे हैं, वरना और मज़ाहिब के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। बहरहाल हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा के मुताबिक बातें कर रहे हैं। तो अब हम जब भी कोई अमल करें, वुज़ू के दौरान हम अगर इन्ना अंज़लना पढ़ लें बहुत ज़्यादा सवाब हो जाता है। मसलन सवाब के हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम का तज़किरा करने तवस्सुल हो रहा है, उनसे उनको वसीला बनाया जा रहा है, सवाब में इजाफे का सबब बन जाएगा। इसी तरीके से नमाज शुरू करने से पहले भी हमें तवज्जो रखनी है सजदेगाह की तरफ। करबला की खाके शिफा की सजदेगाह मिल जाए तो हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हुए इब्तिदा करनी चाहिए। इस तरह हमें नमाज में खुलूस का मौका मिलता है। अल्फाज में तवज्जो करें, मानी पे तवज्जो करें, हरूफ के मखारिज, अरबी ज़बान के अंदर हरूफों के तलफ़ुज़, हरूफ को अदा करने के लिए जो जो मकामात गले से इस्तेमाल होते हैं उन्हें मखारिज कहते हैं। हम उर्दू के अंदर जो किरात वगैरह समझते हैं वो तो इन बातों को फ़ौरन पिक कर लेते हैं, लेकिन वो दोस्तान जो उर्दू ज़बान से दूरी, अरबी ज़बान से दूरी, कुरान और कीरत से दूरी में मुब्तला हैं या उनकी मुश्किलात हैं कि वो नहीं समझते, तो उन्हें समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें हमें मखारिज पे तवज्जो देनी चाहिए। हे कहाँ से अदा होता है, हे कहाँ से अदा होता है, दाल कहाँ से अदा होता है। देखें हम ज़ाहिरी तौर पे हमारी उर्दू में भी हैं दाल, बे, पे, ते सब कुछ है। अरबी ज़बान में 5-7 हरूफ ऐसे हैं उर्दू में जो अरबी ज़बान में नहीं पाए जाते, इसके अलावा सब उर्दू में पाए जाते हैं। तो हम इन मखारिज की अदायगी करें, नमाज में तवज्जो आ जाएगी ना। रुकू में सलावात पढ़ी, अहले बैत अलैहिस्सलाम की याद आ गई। सजदे में सलावात पढ़ी, अहले बैत अलैहिस्सलाम की याद आ गई। कुनूत में सलावात पढ़ी, अहले बैत अलैहिस्सलाम की याद आ गई। तशहुद में सलावात पढ़ी, अहले बैत अलैहिस्सलाम की याद आ गई। नमाज पढ़ने के बाद सलावात पढ़ी, अहले बैत अलैहिस्सलाम की याद आ गई। हम चाहते हैं किसी न किसी बहाने अहले बैत अलैहिस्सलाम को याद करते रहें, तो उन्हीं याद के तरीक़ों में से एक तरीका चैनल है, इसमें आप कॉल करके मौला को याद कर सकते हैं। जनाब मोहतरम नजमुल हसन भट्टी साहब हमारे साथ मुल्तान से शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद, मदद। कैसे हैं, खैराफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है मेरे मालिक मौला का करम है, मालिक का भी करम है। मौला सलामत रखें आपको। आप कुरान देख कर पढ़ सकती हैं इंशाल्लाह? जी, कुरान मजीद देख कर पढ़ सकते हैं आप? कुरान मजीद भाईजान में अरबी नहीं पढ़ा हुआ। मौला तौफीक देंगे इंशाल्लाह, तो कोशिश करें इंशाल्लाह। लेकिन ये जो 100 दुआएं थोड़ी बहुत ही जो जी ये आयतें वगैरह वो पढ़ी हुई हैं वो आती हैं, लेकिन क्योंकि एक तो मुझे ना सही बात है, एक मैं बाथरूम जाता हूँ, मुझे यूरियन का बहुत मसला है जिसकी वजह से आना जाना लगा रहता है, तो मौला सेहत ने आपको तंदुरुस्ती दे। बहरहाल कोशिश करें 100 आयतें पढ़कर, मासूम अलैहिस्सलाम का फरमान है 100 आयतें की तिलावत करके जो मोमिन दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। इंशाल्लाह कोशिश करें एक एक थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से कुछ भी नहीं होता।
हमने भी थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ा है। बहरहाल करबला की तरफ रुख कर लें, मैं आपकी तरफ से ज़ियारत तिलावत कर रहा हूँ। अपने बुजुर्गों को याद करें, अपने मरहूमीन को याद करें, अपनी मुश्किलों को याद करें। मैं आपकी तरफ से ज़ियारत तिलावत करता हूँ, मौला की बारगाह में आप भी ज़ियारत में शरीक हों। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा सय्यिदात निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका व अला अंसारिकल मुस्तशहदीन मअका जमीआ, ला सय्यिमा अबल फज़लिल अब्बास, या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी आप तवस्सुल कीजिए मौला की बारगाह। हक़ मोहम्मद अल मोहम्मद के सदक़े मेरे जो भी मरहूमीन हैं उन सबको खुदा तआला अपनी जन्नत की दोस्त जगह अता फरमाए। हक़ मोहम्मद अल मोहम्मद के सदक़े और सब जो भी शोहदाए करबला हैं सबको मेरे घर वालों की तरफ से सलाम। हक़ मोहम्मद अल मोहम्मद के सदक़े जो भी हमारे पर बस परेशानियाँ मौला मुश्किल कुछ आपने नजर से दूर से दूर करने के बस हमें दिल को सुकून पहुंच जाए। जरा मुश्किल में फंसे हुए मोहम्मद के सबसे मौला हमारी दुआ सुन ले और हमें उस मुश्किल से निकाल ले। और बस यही सब बाकी मोमिन इमामों को मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से सलाम। और मौला से यही दुआ है, बस के हाथ बांध से ये दुआ ये बहुत जिंदगी कर ली समझ सब कुछ। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, सेहत दें, तंदुरुस्ती दें और अहले बैत अलैहिस्सलाम दीन की मार्फत में रोज़ अफज़ोन इजाफ़ा फरमाएं और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने के लिए आपकी मुश्किलात मौला हल फरमाएं। सलामत रहें, आबाद रहें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, आप इसमें जब जी चाहे कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम का टाइम नोट कर रखा है आपने, रात में 10 से 12। व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है और मोमिनीन को और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कॉल कर सकें और मौला के तवज्जुह के लिए प्रोग्राम में कॉल कर सकें। सलामत रहें, आबाद। अच्छा वो भाईजान वो कल वाली बाबू अभी आपने वो फिर वो आयतें देंगे वो सूरा या जो भी वो पढ़नी पड़ेंगी वो भतीजों के लिए इंशाल्लाह आपको सेंड कर दी जाएगी इंशाल्लाह। सलामत। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जितनी इज्जत देते हैं ना मुझे, आपको भी मौला मुश्किल कुशा सलामत रखे। हक़ मोहम्मद आले मोहम्मद मौला आपको सलामत रखें, सदा खुश रहें, आबाद रहें। रिज़्क़ में इजाफे के लिए या बाबल हवाए या सामिनल हुजज अदरिकनी, ये बहुत अच्छा अमल है, 100 बार रोज़ाना पढ़ा करें। या सामिनल हुजज अलैहिस्सलाम अदरिकनी, या सामिनल हुजज अलैहिस्सलाम अदरिकनी। रिज़्क़ में इजाफे के लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का तवस्सुल किया करें, खुदावंद मुताला आपके माल और रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। और इसी तरीके से इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का तवस्सुल है, जिसे या जवाद अल आइम्मा अलैहिस्सलाम अदरिकनी, इसे पढ़ा जाए तो ये भी रिज़्क़ में इजाफे के लिए है। अगर एक महफिल के अंदर तो ये बहरहाल आपको लिखकर भी भेज दिया जाएगा। 14,014 मरतबा एक महफिल के अंदर पढ़ें तो ये रिज़्क़ में इजाफे के लिए बहुत मुफीद है। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपका, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। सलामत रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम को याद करना चाहिए। अल्लाह ताला चाहता है अहले बैत अलैहिस्सलाम को याद किया जाए। देखें अल्लाह ताला क्यों चाहता है अहले बैत अलैहिस्सलाम को याद किया जाए, क्योंकि इनसे कामिल अकमल ताहिर मुताहर कोई है ही नहीं। अल्लाह ने किसी और को ये इज्जत नहीं दी है, इसी वजह से अल्लाह चाहता है इन्हीं को याद किया जाए। जी ज़हरा साहिबा लाहौर से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद, पीर मौला अली मदद।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी कॉल ऑन एयर है। प्रोग्राम का टाइम आपने नोट कर रखा है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 से 12 के दौरान होता है। और माशाल्लाह आप हमारी मुस्तकिल कॉलर हैं और चैनल की डोनेटर भी हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। ख्वाहिश होगी ये व्हाट्सएप नंबर और ये टाइम 14 मोमिनीन तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कॉल कर सकें और मौला से तवस्सुल कर सकें। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में गूंज रही है। वो करबला जिसकी याद आते ही आंखों में नमी आ जाती है, जिसके लिए हमारा सब कुछ कुर्बान है, हमारा ईमान है। फर्जंदे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अपने प्यारों को याद करें, अपने अजीज़ों को याद करें, हर उसको जिसने आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत अता की। वो आपकी माँ जिसने बचपन की बोली में आपको उसूल दीन सिखाए, फुरूए दीन सिखाए, नमाज रोज़ा सिखाया, वो वालिद जिसके रिज़्क़ हलाल से आपने अली अली करना सीखा। करबला की तरफ रुख करें, नज़रें झुकाएं और मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबल फज़्ल अब्बास, या तम्र बनी हाशिम, या हामिल लिवाइल हुसैन, या कफील होराए ज़ैनब, या साकियत आशिक, या बाबुल हुसैन, या बाबुल हुसैन, या बाबुल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह वल्अरवाहिल्लती हल्लत अलैका मिन्ना सलामुल्लाह अबदा मा बकीत व बकियल लैल वन्नहार वला जअलहुल्लाहु लाहिरल मिन्ना लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन वला अलिल हुसैन वला औलादिल हुसैन वला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ाअतहु फ़िल आख़िरा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन यौमल वरूद बिहक़्क़ि फ़ातिमत ज़हरा सय्यदति निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा अशुरना तहत लिवाइल हुसैन। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीकल फ़रज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, या आपके अश्क मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम आपकी नजात के ज़ामिन बने और आपके घर में जो मुश्किलात हैं हल हो जाएं। खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकतें नाज़िल फरमाए, कभी किसी कमज़र्फ़ का मोहताज ना होने दे, बार बार करबला मौला आने का शरफ़ हासिल हो और अहले बैत अलैहिस्सलाम आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और आप पर रहमत बरकतें नाज़िल हों। सदा आबाद रहें। यह आपका अपना प्रोग्राम है और आप जब जी चाहे कॉल कर सकती हैं। प्रोग्राम का टाइम और व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है। 14 मोमिनीन को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मौला की बारगाह में आकर अर्ज़ अक़ीदत पेश कर सकें और मौला से तवस्सुल कर सकें। सदा सलामत रहें, आबाद रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह क्यों चाहता है? अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होगा तो हम उस हक़ की तरफ पहुँचेंगे जो हमें नजात दिला सकता है। अल्लाह ताला हमें निजात दिलाना चाहता है और निजात का दरवाज़ा अहले बैत अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला हमें चाहता है मार्फत अता हो, मार्फत इनके दर से मिलती है। अल्लाह चाहता है हमें इल्म मिले, इल्म इनके दर से मिलता है। तौफीक मिले, इनके दर से मिलती है। इज़्ज़त मिले, इनके दर से मिलती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वसीला बनाया है इन्हें। अल्लाह ताला इसलिए चाहता है, काफ़ी अंदाज में एक बात को कह सकते हैं, अल्लाह ताला चाहता है हमें नजात दिलाए, आखिरत हमारी अच्छी हो जाए, इनके दर के ऊपर आए, इनका जिक्र करें, इनकी मार्फत से हमें अल्लाह का जिक्र मिलेगा, मार्फत मिलेगी, क्योंकि ऐसे सच्चे हैं कि इन्होंने रसूल की सच्चाई की दलील दी है। इनके लिए आए ततहीर नाजिल हुई है। ये औरों जैसे नहीं है। कोई कहे मसलन यजीद पलीद जैसे शख्स के साथ लोग इस तरीके से मिलाना चाहते हैं। 2 बादशाहों की जंग थी करबला की, कहाँ यजीद पलीद, कहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए ततहीर का मिस्दाक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे रसूल की रिसालत के गवाह, यौम मुबाहिला आए ततहीर में शामिल, मवद्दत फिल कुर्बा में शामिल। यजीद पलीद कहाँ से आ गया? कहाँ से उसे वो मकाम मिल गया? अल्लाह ताला हम सबको बचाए जहालत से, गफलत से, कम इल्मी से, कज इल्मी से, हिमाकत से, जहालत से, ढिटाई से,
ये सब डिटाई के नतीजे हैं। अब देख लीजिए, मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम दीन का हिस्सा है। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, हर हाल में करनी चाहिए, हर मकाम पर करनी चाहिए, और ये इसे सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। दलीलों के तहत भी हो सकता है और फितरत के तहत भी हो सकता है। फितरत होगी तो दलील की बात कबूल की जाएगी ना, फितरत ना हो तो दलील कबूल कहाँ होती है। फितरत जब नजीस हो तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन बनते हैं। अब देखिए, फितरत नजीस हो तो हर उस शख्स को इज्जत देते हैं लोग जो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं। कोई अक्लमंद होगा कायनात में जो यजीद जैसे पलीद को अपने लिए इज्जत का सबब समझता हो? इमाम अली को छोड़कर कोई शख्स ऐसा होगा जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से मोहब्बत करता हो? यकीनन कमज़र्फ ही होगा। अहले बैत के घराने को छोड़कर जिस शख्स ने गैरों से, ऐसे गैरों से जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, मोहब्बतें करना चाहिए, यकीनन उनकी फितरत है। कुनद हम जिन्स बा जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। जिस तरीके से फितरत होगी उसी की तरफ इंसान लौटता चला जाएगा। लिहाजा इंसान को चाहिए अपनी फितरत को सालिम रखे। इसलिए अल्लाह चाहता है अहले बैत के दर पर आए, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे। अजर रिसालत कहाँ है? अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत में, और किसी की मवद्दत नहीं है। कोई किसी से कितना ही चाहने वाला हो जाए, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के बराबर कोई नहीं हो सकता। अहले बैत अलैहिस्सलाम जिसे इज्जत दें, अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से उसका एहतराम ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम जैसा नहीं हो जाता, वो कभी भी नहीं हो सकता। बीबी फिज़ा का बहुत बड़ा मकाम है, जनाब सलमान मोहम्मदी का बहुत बड़ा इज़्ज़तों वाला मकाम है, जनाब अबू ज़र गफ़ारी का बहुत इज़्ज़तों वाला मकाम है, जनाब बिलाल हबशी का बहुत बड़ा मकाम है। इसी तरीके से आप जनाब बूज़र को देख लीजिए, जनाब मीसम तिम्मार को देख लीजिए, इन सबको देखते चले जाइए, बहुत बड़े मकाम है। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम जैसा नहीं है इनका मकाम। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम होने को फ़ख्र समझेंगे अपने लिए। अहले बैत अलैहिस्सलाम जैसे नहीं है ये। मिन्ना अहलल बैत कहा, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपने साथ इज्जत ज़रूर दी है, लेकिन जनाब सलमान से पूछिए क्या वो अपने आप को समझते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम जैसा? नहीं, बिल्कुल नहीं समझते, और ना वो समझेंगे ऐसा, क्योंकि उन्हें पता है वो मौला हैं, हम ममलूक हैं, वो आका हैं, हम खादिम हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम का दर हमारे लिए इज्जतों का सबब है। हम देखिए, हम एक महफिल में जब भी जाते हैं ना, उसकी कुछ कैफियत होती हैं। एक इब्तदा होती है, एक इंतहा होती है। इंतहा जो होती है ख़त्म होने की तरफ दलील होती है, और ख़त्म होने की बात जहाँ पे भी आए, अगर अक्लमंद हो तो पत्थर से भी हिदायत पा जाता है। तो लिहाजा जब भी ख़त्म होने की बात आए, हमें अपनी आखिरत को ज़रूर सोच के रखना चाहिए। इसलिए कहा अक्सर ज़िक्र अल मौत, मौत के ज़िक्र को बहुत ज़्यादा किया करें। अक्सर दुआ बिताजील हुज्जा बेज़हूरिल हुज्जा, और हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ भी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। लिहाजा अब इन दोनों में अगर रब्त हम देना चाहें तो यकीनन हमारी आखिरत हुज्जत खुदा के साथ है। लिहाजा हमें हुज्जत खुदा को बहुत याद करना चाहिए, और अगर उनका ज़हूर होगा तो दुनिया अदल व इंसाफ से भर जाएगी। इसलिए उन्हें याद करना चाहिए। हिदायत उनके सबब से है, नजात उनके सबब से है, बरकत उनके सबब से है, तौफीक उनके सबब से है। लिहाजा हर हाल में अहले बैत को याद करना। वज़ीर अली मशहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जैकबाबाद से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला अली अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाह। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुख्तसर वक्त है आपके पास, क्योंकि प्रोग्राम तमाम होने वाला है। जल्दी मौला की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलि मोहम्मद वज्जिद फजम। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या औलाद हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या सहाबा हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या अबा फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैकुम जनाब अली व जनाब अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम
को जमी शोदा करबला और रहमतुल्लाह बरकात। मेरे आका मेरे मौला अभी जो बैठे हुए जहाँ पर दुआ तवस्सुल का प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरे मौला इनके मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाइए, बिलखुसूस आगा मेहदी बुलालाई के दर्जात बुलंद फरमाइए। यहाँ पर अभी प्रोग्राम छुटा कर रहे हैं, हदीस किस्सा और मौला अमीर का मुआवजा, मौला उन दुआओं का तमाम पर हदिया करते हैं जनाब इमाम ज़माना की बारगाह में। वहाँ से जो हदिया मिली इनके तमाम मरहूमीन के मौला मेरी अदना कबूल फरमाइए। इंशाअल्लाह ताला कल गुफ्तगू ज़्यादा होगी बहके इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, मौला हमारा ये कलील मंजूर फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिद फजल। बड़ी नवाज किबला इलाही आमीन। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। 14 मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कॉल कर सकें, तवज्जुह कर सकें। आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, आबाद रहें, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अपनी इख्तितामी मनाजिल के करीब है और हम यकीनन हम सब ने ख़त्म हो जाना है। अगर बाकी रहना चाहते हैं तो अहले बैत अलैहिस्सलाम से रब्त ज़रूरी है, क्योंकि इंसान वसीलों से है और इंसान दुनिया में आया है, इंतहा भी है इंसान की। तो लिहाजा अब इंसान अपने नेक अमल से बाकी रह सकता है, अच्छाइयों से बाकी रह सकता है, बुराइयों से बच के बाकी रह सकता है, नेकियों को फैला के बाकी रह सकता है। जो भी इंसान करता है उसका नतीजा है। बहरहाल हम जो कुछ भी करते हैं ये हमारे साथ तजस्सुम अमाल की सूरत में, हमारे अमलों की सूरत में, यानी जो भी हम अमल कर रहे हैं ना इसकी एक शक्ल बन रही है। हम एक किस्म की मुसव्विरी कर रहे हैं अपनी कब्र में अपने हमराही के लिए, एक मुसव्विरी कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं हमारी कब्र में जो हमें हमराह में एक शख्स मिलेगा, हमारी कब्र में एक शख्स हमराह में होगा, उसके लिए हम अपने अमाल से मुसव्वरी कर रहे हैं। जो भी अच्छा अमल करेंगे हमें खूबसूरत और नेक रूह एक हमराही मिलेगा कब्र में, और अगर हम बुरे अमल करेंगे हमें हमारे अमाल की मुनासिबत से बदरू चीर फाड़ खाने वाले चेहरे वाला हमारे साथ हमराही होगा। लिहाजा हमने फैसला करना जो भी हम करेंगे आखिरत में हमें वही कुछ मिलेगा। लिहाजा बातें आखिरत की चल रही थी, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हम सब आक़िबत बिल खैर पा जाएं और नजात अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से खुदावंद मुताल हमें दुनिया और आखिरत में अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत नसीब फरमाए। बहरहाल प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में आखिरी हुज्जत को याद करना चाहिए। उनकी याद से हमें बार बार जो भी काम ख़त्म करने लगे ना, कहीं मील मुलाकात ख़त्म हो, महफिल ख़त्म हो, मजलिस ख़त्म हो, हुज्जत खुदा को याद करेंगे तो नतीजा ये होगा आखिरी वक्त के अंदर भी हुज्जत खुदा की याद होगी। आइए मिलकर दिल की अथाह गहराइयों से अपने मौला को याद करें, वो मौला जिनके सबब से हम सांस लेते हैं। आइए अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के ज़रिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।